ఆమెకి పూలు వచ్చి కింద వేయకూడదు. రైట్, ఓకే. దేవునికి వేసే పూలు అయితే కింద నేలపైన మనం పూలు కట్టుకోలేదు. వీళ్ళు కార్తీక్ వాళ్ళు రాలేదు, ఇంకా వస్తారు. స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది చూడండి, చేయండి. நீங்கள் மேலே உட்காருங்க, முதல்ல பரவாயில்ல, மேலே உட்காருங்க. మీరు ఇట్లా వచ్చేయండి మ్యాట్ పైన. మీరు కాదు, మీరు ఇద్దరు ఇట్లా మ్యాట్ పైన వచ్చేయండి, పర్వాలేదు. మ్యాట్ పైన వచ్చేయండి, కింద ఇంకొక మ్యాట్ ఉందా? లేదేయండి, ఇక్కడ వేయండి. అపకేష్ जनरल क्लास कॉमन टॉपिक ना फर्स्ट टाइम क्लास ओपन स्टार्ट पண்றேன் स्टार्ट చేస్తామా जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Govinda 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 Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Nittai Gaurango 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 Gaura Hare Nittai Gaurango Gaura Hare Nittai Gaurango Gaura Hare Nittai Gaurango Gaura Hare Radhe Shyam Sitaram Radhe Shyam Sitaram Radhe Shyam Sitaram Radhe Shyam Sitaram Radhe Shyam Jaya Sitaram Radhe Shyam Jaya Sitaram Radhe Shyam Jaya Sitaram Radhe Shyam Jaya Sitaram Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Radhe Shyam Jaya Sitaram Radhe Shyam Jaya Sitaram Radhe
Prabhupada Paramahamsa Parivrajakacarya Stotra Sadashila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Stotra Sadashila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Vrindavan Sada Goswami ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kund Shama Kunda Govardhan Giridham ki वृंदावन धाम की श्री धाम मायापुर की नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका मथुरा देश धाम की तिरुमला तिरुपति धाम की श्री रंगनाथ क्षेत्र धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ISKCON BBT founder Srila Prabhupada, BBT founder Srila Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled duties. All glories to assembled duties. All glories to assembled duties. All glories to all glories to all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada की जय. So తెలుగులోనే స్టార్ట్ చేసామా? తెలుగు కావాలనే వాళ్ళు ఎందుకు చేయతండా? తెలుగు ఓకే. తమిళా పర్వాలేదా? உங்களுக்கு பரவாயில்லையா? தெலுங்கு ஒன்றும் பரவாயில்லையா? ஓகேவா? ஏன்னா தெலுங்கு டாமினேஷன் நிறைய இருக்காங்க. సో ఈ సత్సంగం ప్రారంభించే ముందు ప్రార్థనలు చేసిన తర్వాత మనము ప్రారంభం చేస్తాము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తదో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. మూకాం కరోతి వాచాలాం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతం వందే శ్రీగురున్ దీనతారిణం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ పంకజమాలినే. నమో పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్జనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం
रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे సో ఇక్కడ గుమిగూడిన భక్తులందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనములు. ఈ యొక్క కార్యక్రమం మేము ప్రతి బుధవారము என்ன ஏரியா வந்து அட்ரஸ் நம்ம இருக்கிற అడ్రస్ మా ప్రభు క్లాస్ ఎంటీఆర్ నగర్లో మేము తమిళ్లో సత్సంగం చేస్తున్నాము. తమిళ్లో సత్సంగం చేస్తున్నాము. అక్కడ ప్రతి బుధవారము ఈ యొక్క సత్సంగం అక్కడ తమిళ్లో చేస్తున్నాము. నళిని మాతాజీకి మేము చాలా రోజులకి నేను చెప్తూ ఉంటుని తెలుగులో ఒక క్లాస్ ఎక్కడైనా రెడీ చేయండి మాతాజీ. వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సనాతన ధర్మము యొక్క గొప్పతనాన్ని, తర్వాత మనుష్య జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని, గమ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మనము స్పందించినట్ల, అందుబాటులో ఉన్నట్ల మనము చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఈరోజు ఆడి 18 రోజు చాలా విశేషమైన రోజు. చాలా ఇంకోటి, ఈ మాసం కూడా చతుర్మాసం అని చెప్తారు మా దీంట్లో వైష్ణవ సంప్రదాయంలో. చతుర్మాసంలో చైతన్య మహాప్రభు శ్రీరంగంలో వెళ్ళినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి భగవంతుని యొక్క అవతారం. కలియుగంలో 500 సంవత్సరాల ముందు భగవంతుడే భక్తుడిగా అవతరించుకొని ఆవిర్భవించి ఈ కృష్ణ ప్రేమను, ఈ కృష్ణ భక్తిని ఎలా అందుబాటులో పెట్టాలి, ఎలా భక్తి సేవ చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, దానికి గుణాలేమి, దానికి అర్హతలేమి, ఇదన్నీ మనకు ఇచ్చి పంచిపెట్టిపోయినారు చైతన్య మహాప్రభు. భగవంతుడే అంటే రాధారాణి, తర్వాత కృష్ణ యొక్క కలియకనే మనము చైతన్య మహాప్రభు అంటారు. సో భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క మహామంత్రాన్ని, ఈ యొక్క దివ్యమైన నామాన్ని మనకందరికీ పంచిపెట్టిపోయినప్పుడు 4 నెలలు శ్రీరంగం, మీకు ఎందుకు తెలుసు? శ్రీరంగం తిరుచి పక్కన తెలుసు కదా, పోయినా కదా. ఓకే, శ్రీరంగం భగవంతుడు శయన రూపంలో ఉంటారు అక్కడ. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వెంకటభట్ట అనే ఒక ప్రధాన అర్చకులు ఆ రంగనాథన్ యొక్క ఆలయానికి అక్కడ బస చేసి 4 నెలలు చతుర్మాసంలో, అంటే ఈ చతుర్మాసంలో 4 నిషేధాలు మేము చేస్తాం. అంటే మొదటి నెలలో కూరాకులు మేము తీసుకోము, తర్వాత ఆగస్టు నెలలో, తర్వాత సెప్టెంబర్లో పాలను మేము పెరుగు తీసుకోము, తర్వాత పాలు తీసుకోము. 3వ నెలలో, 4వ నెలలో ఈ మినప్పప్పు అంటాం, ముద్దుబెల్లు, దాన్ని తీసుకోము. ఇది ఒక శాస్త్రంలో ఒక వ్రతం మాదిరిగా, ఇది చతుర్మాస వ్రతం అని. ఈ 4 నెలలు భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు పక్కనే ఒక 8 గంటల సేపు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినారు. అక్కడ వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఇదేలాగా సత్సంగం చేసి భాగవత సప్తాలంతా అందరికీ వినిపించి, అప్పుడు వెంకటభట్ట యొక్క పుత్రుడైన గోపాలభట్ట గోస్వామి వాళ్ళ దగ్గర, మహాప్రభు దగ్గర ఇదన్నీ వింటూ శ్రవణం చేస్తూ 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 భగవంతుడు స్వీకరించిన ప్రసాదాన్ని, ఆ యొక్క శేషం ఉంది కదా, దాన్ని ఉత్తిష్ట అంటారు. ఆ ఉత్తిష్టాన్ని తీసుకొని చాలా ఆకర్షణమై భగవంతునికి నేను మీతో వస్తానని చెప్పి గోపాలభట్ట స్వామి అడిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి ఏం బోధించారంటే,
మీరు ఇప్పుడు గృహస్థులుగా మీ యొక్క తల్లిదండ్రులని చూసుకోవాల్సిన ఒక కర్తవ్యం మీలో ఉంది. అది ముగించిన తర్వాత మీరు బృందావనంకి రండి. బృందావనం ఎక్కడుందంటే ఢిల్లీలో 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అక్కడ భగవంతుడు 5000 సంవత్సరాల ముందు ఈ యొక్క లీలంతా ప్రదర్శించినాడు. ఇప్పుడు ఈ నెలలో ఒక విశేషమైన ఒక పండుగ జరుగుతుంది. ఏ పండుగ అది? చాలా విశేషమైనది, జన్మాష్టమి. సో ఆ జన్మాష్టమి చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఈ భగవంతుడు ఈ బాల్య లీలన్నీ అక్కడ బృందావనంలో తన యొక్క లీలంతా ప్రదర్శించినాడు 5000 సంవత్సరాల ముందు. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈ యొక్క మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమి, మానవ జీవితం యొక్క గమ్యమేమి, ఇది మనకు ఎలా దొరికింది, ఇది దొరకడానికి మనం ఎంత మనము కృషి పడి ఉండాము, మన కృషి ఏమి దీంట్లో. 13వ పురాణంలో చెప్తారు 84 లక్షల జీవరాశుల యొక్క ఇది ప్రదక్షిణం చేసిన తర్వాత మనకి ఒక మనిషి జన్మ దొరుకుతుంది. 84 లక్షల జీవరాశులు అంటే చూసుకోండి. ఫస్ట్ జలక్రీడలు, తరువాత వృక్షాలు, స్థావరాలు, తర్వాత జంతువులు, తర్వాత పక్షులు, దానికి తర్వాత పక్షులైన తర్వాత జంతువులైన తర్వాత ఈ యొక్క మానవ జీవితం మనకు దొరికింది. ఈ మానవ జీవితం మనం అనుకున్నాం అట్లా చాలా సాధారణమైన జీవితమే కాదు. మనం అనుకున్నాం ఏమో జస్ట్ పని ఇది ఉదయం మనం స్నానం చేసుకొని ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాము, తర్వాత మన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాం, మన వ్యాపారం చేసుకొని మనం వచ్చేస్తాం. అంటే ఈ యొక్క మానవ జీవితం వచ్చి దుర్లభ మానవ జన్మ అని చెప్తారు, దుర్లభ మనుష్య జన్మ అని చెప్తారు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే వాసుదేవుడే అన్నిటికీ కారణం అని చెప్తారు. ఈ యొక్క వాసుదేవుని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుకోవడానట, ఎన్నో జన్మలు మృత్యు అంతా తీసుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే, జ్ఞానం మన పరజ్ఞానం మనకు వచ్చి భగవంతుడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని మనము అర్థం చేసుకొని అధ్యయనం చేసుకున్న తర్వాత వాసుదేవ సర్వమితి అని చెప్పినారు. అంటే వాసుదేవుడే అన్నిటికీ కారణం అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. అలాంటి ఒక ఆత్మ చాలా అరుదు, చాలా అరుదు అంటే రేర్, వెరీ రేర్ టు గెట్ దిస్ హ్యూమన్ బర్త్. చాలా మందికి మనము ఈ మానవ జన్మ గురించి మనకు తెలియనే లేదు, చాలా మందికి తెలియదు. అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటే, శాస్త్రాల యొక్క అందుబాటులో ఉంటే మనకి ఇదన్నీ తెలుస్తుంది. అందుకే సత్సంగం వచ్చి ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ డామినెంట్ రోల్. చాలా వరకు ఇది మనకి సహాయపడుతుంది, సహకారాన్ని ఇస్తుంది. మనల్ని ఎవ్రీడే ఇట్ మేక్స్ అస్ అప్డేటెడ్. సో రోజు రోజుకు మనం అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ శాస్త్రాలు చాలా పురాతనమైందే. ఈ సిస్టమ్ లాగా మనం డిజిటల్ వరల్డ్ లాగా అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ శాస్త్రాలు అన్నీ ఉంది. భాగవతంలో ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. సో భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ. లోపల రండి. நீங்க இங்க வந்துருங்க ப்ரோ. இல்ல ஒரு பிளேஸ் இதாகும், அதனால தான் சொல்றேன். வாங்க, பரவாயில்ல, இல்ல பரவாயில்ல, வாங்க. సరే. సో ఈ మానవ జన్మ చాలా మీరు ఇంకా కొంచెం ముందర రావచ్చు మాతాజీ, మీరు ఇంకా కొంచెం ముందర రావచ్చు, అభ్యంతరం లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ముందర రావచ్చు, ఇంకొక లైన్ కూర్చోవచ్చు అక్కడ. సో ఈ మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమైంది. ఒక భక్తుడు పాడతారు దీన్ని, ఒక ఆచార్యులు పాడతారు. భజహురే మన శ్రీనంద నందన అభయ చరణారవిందరే అంటారు. భజహురే మన అంటే భజించు, ఎవరిని? భజహురే మన, మనసుకు చెప్తున్నారు. భజహురే, నన్ను భజించు. ఎవరిని భజించు? భజహురే మన శ్రీనంద నందన. నందన అంటే ఎవరు? భగవంతుడు. నందకుమారుడు యొక్క కుమారుడు కృష్ణుడు. అతన్ని భజించు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ దుర్లభము, చాలా దుర్లభం. ఎన్నో జన్మల తర్వాత మనం ఈ జన్మను తీసుకున్నాం. ఒక్క జన్మ, 2 జన్మ కాదు, ఎన్నో జన్మల తర్వాత. మనం ఇంట్లో పోయి రాత్రి ఈ సత్సంగమైనకు మీరు ఆలోచించేయండి, ఇన్ని జన్మలు ఉందా ఈ యొక్క మానవ జన్మ తీసుకోవడానికి. మనకేమో సాధారణంగా మనము ఏమో 2 తల్లిదండ్రులు కలిస్తే మనకు పిల్లలు వచ్చేస్తాం. అయితే ఈ మానవ జన్మ దొరకాలంటే ఎన్నో జన్మలు మనం తీసుకున్నాం. నేను చెప్పిన పద్మపురంలో చెప్పినట్లు ఇది జల క్రీడల తర్వాత క్రిముల జన్మ, పక్షుల జన్మ, జంతువుల జన్మ, ఇదన్నీ తర్వాత మనకి ఇది వచ్చిండేది. చాలా దుర్లభం.
దాంట్లో ఈ మానవ జన్మ వచ్చి 4 లక్షలు మాత్రమే ఉంది. 4 లక్షలు అంటే 4 లక్షలు ఎన్నో విభజనలు ఉంటుంది, చాలా చాలా విభజనలు ఉంటుంది. యక్షాస్ అంట, మ్లేచ్చాస్ అంట, తర్వాత వివిధమైన మానవ జాతులంతా ఉంటారు దీంట్లో. 4 లక్షల్లో అది చాలా 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 విభజనలు ఎక్కువగా అవుతుంది. సో ఇలాంటి మానవ జన్మ దొరికిన తర్వాత కూడా మనము ఏం చేస్తున్నామంటే మన పురంధరదాసుడు చెప్తున్నట్లు, పురంధరదాసుడు ఎంతమంది విన్నారు కదా పురంధరదాసుడు, వాళ్ళు చెప్తారు దుర్లభ మానవ జన్మ దొరకదే అంటారు. ఈ మానవ జన్మ దొరికేది చాలా కష్టము. సో దొరికిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలా? భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనము ఉచ్చరించాలా. ఎందుకు భగవంతుని నామాన్ని ఉచ్చరించాలా అని చెప్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, నాలుగే అంత ఇరువాగా ఇది కృష్ణ అనబారదే. నాలుగునేటప్పుడు మనం ఎందుకు కృష్ణ అనకూడదు? సో మగువన్ను లాలిಸುವಾಗ కృష్ణ అనబారదే, భారవన్ను ఎత్తుವಾಗ కృష్ణ అనబారదే. ఏం చేసేటప్పుడు నువ్వు భగవంతుని నామాన్ని చెప్పండి. కృష్ణ అని చెప్పండి, రామ అని చెప్పొచ్చు, ఇది గోవింద అని చెప్పొచ్చు, గోపాల, విఠల, పాండురంగ, ఏదైనా నామాన్ని, భగవంతుని నామాన్ని మనం చెప్తూ ఉండాలి. సో అట్లా ఈ యొక్క పురాణాల్లో ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని గురించి అన్ని ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నారు. కలి సంతరణ ఉపనిషత్తు అని చెప్పి ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది. దాంట్లో ఏమంటారంటే, కలి కల్మస నాశనం నాతర పరతర ప్రాయ సర్వ వేదేషు దృశ్యతే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కలి సంతరణ ఉపనిషత్తు చాలా చిన్న ఉపనిషత్తే. దాంట్లో చాలా అమూల్యమైన ఒక సందేశాన్ని మనకి ఇచ్చినారు. భగవంతుని యొక్క నామము ఎలాగంటే కలి కల్మష నాశనం. ఇది ఏమంటున్నారంటే, ఈ యొక్క పురాణాలను అన్ని మనం వెతికి దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి చూస్తే, దాన్ని కనిపెట్టి చూస్తే, తర్వాత లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఆ యొక్క ఫలశ్రుతి ఏం చెప్తున్నారంటే, కలి కల్మస నాశనం నాతర పరతర ప్రాయ సర్వదేశ దృశ్యతే. సో ఈ షోడశపగో ఈ 16 నామాలు ఉండే ఈ హరినామాన్ని మనము అన్ని శాస్త్రాలు వెతికి చూస్తే మనకి ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ హరినామం తప్ప వేరే దావు లేదు అని చెప్తున్నారు. హరినామం ఒక్కటే మార్గము, ఇది ఒక్కటే మార్గం, ఇది ఒకటే మార్గం అని చెప్తున్నారు. అన్ని ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నారు. భాగవతము, శ్రీమద్ భాగవతంలో 18,000 శ్లోకాలు ఉంది. ఎన్ని వేల శ్లోకాలు? 18,000 శ్లోకాలు. 17,999 శ్లోకాలు ఈ హరినామం గురించి చెప్పడానికి వివరించినారు వ్యాస మహర్షి. చూసుకోండి, చివరికి లాస్ట్లో 12వ స్కందంలో చివరి యొక్క అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క 17,999 శ్లోకం నేను ఎందుకు వివరించానంటే, ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మీరు ఉచ్చరించాలని అని మీకు తెలియజేయడానికి నేను ఆ యొక్క శ్లోకాన్ని నేను ఇచ్చానని చెప్పి వ్యాస మహర్షి చెప్తున్నారు. సో ఈ యొక్క మానవ జన్మ చాలా దుర్లభం. ఒకసారి ఒక విదేశీయుడు కల్కటాకు వచ్చినారు. ఇప్పుడు కోల్కతా అంటాం దాన్ని. అక్కడ గంగానది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గంగానదికి వెళ్ళడానికి అతడు నౌకలో పోవాలా, లేదా షిప్లో పోవాలా, లేదా బోట్లో పోవాలా, ప్రయాణం చేయాలి. సో అతనికి ఒక నావికుని పిలిచినాడు. పిలిచి, చూడప్ప నేను ఇక్కడ గంగానదిని దాటాలి, నన్ను అలా ఆ ఒట్లో నన్ను వదిలేయి అని చెప్పినాడు. సరే ఓకే అని చెప్పి కూర్చోమని చెప్పినాడు. అట్లే సైగలో బాడీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పేసి కూర్చోమని చెప్పేశాడు. సో అదే కూర్చున్నాడు. కూర్చొనేసి పోతూ 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 ఉంటే ఆ యొక్క విదేశీయుడు అడిగినాడంట ఆ నావికుడిని, ఏంపా నీకు ఈ యొక్క ఆ సముద్రంలో చెట్లంతా కనబడతా ఉంది కదా, అది తెలుసా నీకు అన్నాడంట. నాకు తెలియదు అన్నాడంట. ఏంపా నీవు ఇది కూడా నీకు తెలుసుకో, ఇది కూడా నీకు అది అధ్యయనం లేదా అన్నాడంట. లేదా కదా, నాకేం తెలీదు, నాకు జస్ట్ ఐ నో ఓన్లీ రోయింగ్ ద బోట్ అన్నాడంట. నాకు నౌక ఇది ఇచ్చేసేయడానికి మాత్రమే వస్తుంది, వేరే ఏది రాదు అన్నాడంట. సరే చెప్పినాడంట, నీ 50% శతవిధము నీ జీవితం వేస్ట్, ఎందుకు నువ్వు జీవించుతున్నావో నాకు తెలియదు అన్నాడంట. నాకు అదంతా ఏం తెలీదు, నాకు తెలిసినదంతా ఒక్కటే, ఈ నౌక నేను ఇది ఇచ్చేస్తాను అంతే, డ్రైవ్ చేస్తాను, వేరే నాకేది తెలియదు అన్నాడంట. సరే ఇంకొంచెం ముందు పోయినప్పుడు ఇంకొక ఔషధం ఉండే ఒక చెట్టును చూపించాడంట, నీలగిరి తైలం లాగా. దాన్ని చూపించి దీని గురించి తెలుసా అన్నాడంట. వీడు ఒక సైన్స్ స్టూడెంట్. దాని గురించి తెలుసా అన్నాడంట. నాకు దాని గురించి అయితే నాకు తెలియదు, నన్ను అడగొద్దు అన్నాడంట. నాకు తెలిసినది ఒక్కటే అన్నాడంట, నీ 75% జీవితం అంతా నాశనం అన్నాడంట. ఎందుకు అన్నాడంట, ఇదే తెలియకుండా నీ మనుష్య జీవితం నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావు, వేస్ట్ అన్నాడంట. సరే ఇతడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తల ఊపేసి ఓకే అనేసి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. నావు నడుపుతూ కొంత దూరం అయినప్పుడు పెద్ద ప్రళయం వచ్చిందంట గంగానది సముద్రంలో. ప్రళయం వస్తేనే ఈ నావికుడు అడిగినాడంట, ఈత కొట్టడానికి వచ్చాను అడిగినాడంట. అదనట్టుగా ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్విమ్ అన్నాడంట.
అప్పుడు ఈ సముద్రంలో పడి చచ్చిపో, నీ జీవితం అంతా నాశనం అన్నాడు. ఇలాగ మనం కూడా కలియుగంలో ఈ మనుష్య జీవితంను మనకు దొరకనప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలో అనే ఒక ఆ విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. మనం ఏం చేయాలి, ఎవరి కోసం చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమి, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్, ఇదన్నీ మనం మర్చిపోతున్నాం. అన్నీ మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం, ఒక్కటి తప్ప. ఏదది? ఈ మానవ జీవితం యొక్క గమ్యమేమి, మానవ జీవితం యొక్క ఇది హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క పర్పస్ ఏమి, ఉద్దేశం ఏమి, ఎందుకోసం మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క మానవ జీవితం మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు మనము సముద్రంలో చేపలు చూస్తున్నాం కదా, చేపలు తెలుగు వరద పురిదంగా. సో చేపలు చూస్తున్నాం. ఆ చేపల్ని తీసుకొచ్చి ఏ శరీరంలో మనం పెట్టేస్తే అది ఆనందంగా ఉంటుందా, సంతోషంగా ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకంటే దాని యొక్క ధర్మం ఏమి? నీటిలోనే ఉండాలి. ఉప్పు యొక్క ధర్మం ఏమి? చాలా మనం వంటలో యూజ్ చేస్తాం, అది ఉప్పుగా ఉంటుంది. చక్కెర యొక్క ధర్మం ఏమి? తీయగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క మానవ జీవితం యొక్క ఈ ఆత్మ ఉంది కదా, ఈ ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఏమి? పరమాత్మని సేవించడం. ఎప్పుడది పరమాత్మని సేవించకపోతే మనకేమైతుందంటే ఏదో ఒక సమస్యలు వస్తూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక సమస్య మనం అనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ పోతే సమస్య మనకు పరిష్కారం అవుతుంది, అక్కడ పోతే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది, ఆ జ్యోతిష్ దగ్గర పోతే అది సంస్కారం అవుతుంది, పరిహారం అవుతుంది. ఇదన్నీ మనం అన్ని చూస్తూనే ఉంటాం. ఎక్కడ పోతేనూ ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు. ఎందుకు చెప్పండి చూస్తాము ఎవరైనా? మనకు ఇప్పుడు సమస్యలు ఎందుకు ఉంది? ఇక్కడ సంతోషంగా నేను ఉన్నానప్ప, నాకు ఏ సమస్య లేదు అని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏ సమస్య నాకు లేదు, చాలా సంతోషంగా జాలీగా నేను ఉన్నాను. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేదు. ఎందుకు? ఎగ్జాక్ట్లీ. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, అనిత్యం అసుఖం. ఇది దుఃఖాలయం. ఇది ఇప్పుడు మరుగుదొడ్డికి పోతే ఇది దుర్వాసన వచ్చే వస్తుంది, అక్కడ పోయి వాసన అంటే వచ్చే వస్తుంది, మన ఉండేది మరుగుదొడ్డే. అలాంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలాంటిదంటే చాలా శాశ్వతమైంది కాదు, నిత్యమైంది కాదు. తర్వాత సుఖంగా మనం ఉండలేం. ఈరోజు మనం సుఖంగా ఉంటాం, రేపు ఏది వస్తుందో మనకు తెలియదు. రేపు ఏ దుఃఖానికి మనము లోనైతామో మనకే తెలియదు. మన యొక్క కర్మలకి తగిన మాదిరిగా తద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే సరికట్టుకొని పోతూ ఉంటాం. ఏదైనా రాని ఏదో ఒక మంచి రోజు వచ్చే వస్తుంది. వన్ ఫైన్ డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిగ్ మిలియనియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ బిగ్ మిలియనియర్. మనం అనుకుంటాం ఆ రోజు నేను పెద్ద శ్రీమంతుడు అయిపోతాను. ఆ రోజు కోసమే మనం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నాం. అవునా లేదా? ఒక మంచి రోజు వస్తుంది, ఒక మంచి రోజు వస్తుంది అని చెప్పి మనం ప్లాన్ వేసుకొని మనము ఏం చేస్తున్నాము? మన లైఫ్ని, మన జీవితాన్ని, ఈ యొక్క మానుష్య జీవితాన్ని, అమూల్యమైన ఈ యొక్క మానవ జీవితాన్ని మనము దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం. దుర్వినియోగం. సో దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే మార్గం ఏది, ఎలా దాన్ని మనము దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనేది శాస్త్రంలో భగవంతుడు అతడే స్వయంగా అవతరించుకొని వస్తున్నాడు. తర్వాత తన యొక్క భక్తుల్ని పంపిస్తున్నాడు. తర్వాత శాస్త్ర రూపంగా భాగవతం, భగవద్గీత, రామాయణం లాంటి పుస్తకాలని మనకి ఇస్తున్నాడు మన మస్తకాన్ని మార్చడానికి. బట్ మన మస్తకాన్ని మార్చుకోవడము లేదు. మన దానిలో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. సో అంటే మన మస్తకాన్ని మారేయాలంటే శాస్త్రాలు మాత్రమే. ఎందుకంటే భౌతిక సమస్యలకి భౌతిక ఔషధం తీసుకుంటే అది పరిహారం కాదు. భౌతికమైన సమస్యలకి ఏ పరిహారం తీసుకోవాలి? ఆధ్యాత్మికమైన పరిష్కారమే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైన పరిష్కారం వచ్చి శాశ్వతమైంది, అమూల్యమైంది, విలువైంది. సో భౌతిక పరిష్కారాలు మనం తీసుకుంటే కూడా మళ్ళీ అది వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళా అది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గర పోతాం, ఏదో ఒక వ్యాధి వచ్చింది అనుకుంటాం. ఆ వ్యాధికి అతను ఏం చేస్తాడంటే 2 రోజులకు 3 రోజులకు మనకి ఏదో ఔషధం ఇస్తాడు. అదేమైతుంది? క్యూర్ అయిపోతుంది, గుణమైపోతుంది. మళ్ళీ అది వెళ్ళిపోతుందా? రోగము రాదు. ఆ వ్యాధి వెళ్ళిపోతుందా? వెళ్ళిపోదు. ఎందుకంటే శాశ్వతమైన పరిష్కారం కాదు అది. అదే మీరు ఆయుర్వేదికో దేనికో వెళ్తే దానికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం వాళ్ళు వెతుకుతారు. ఎందుకంటే ఆయుర్వేద వచ్చి వేద శాస్త్రాల్లో ఒక భాగం అది. సో ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్తారంటే శాశ్వతంగా ఆయుర్వేద అంటే చిరకాలము జీవించే ఒక వేదము చెప్పి ఒక అది గుణము, ఒక ఔషధం అది. సో ఇలాగా మనము ఏం చేస్తున్నామంటే సంతోషాన్ని వెతకడానికి, శాంతిని వెతకడానికి మనము మన యొక్క కృషి మనం చేస్తున్నాం, మన యొక్క స్వయం కృషి చేస్తున్నాం. ఎంత కృషి చేస్తానో మనకి సంతోషము శాశ్వతంగా మనకు దొరుకుతూ ఉందా? శాంతి దొరుకుతూ ఉందా?
ఎప్పుడు అశాంతి అదుఃఖంగా మనం ఉన్నాం, శాంతి అదుఃఖంగా మనము బతుకుతూ ఉన్నాం, జీవిస్తూ ఉన్నాం. సో దీనికి ఒకే పరిష్కారం ఏమంటే ఆధ్యాత్మికమైన జీవితానికి మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. ఎందుకు నేను భగవంతుని యొక్క నామాన్ని గురించి అంత మీకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నానంటే, నేను చెప్పడం లేదు, వీళ్ళెవరూ చెప్పడం లేదు, శాస్త్రాల్లో చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారంటే, కలేర్ దోష నిధి రాజ అస్తి ఏకోన్ మహోగుణం కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్. అంటే కలి అంతా ఎట్లుండిందంటే దోషాలు నిండిన ఒక యుగము అంటున్నారు. దోషాలు అంటే ఎప్పుడు తప్పులు పాపాలు కర్మాలు చేసే ఒక యుగం ఇది కలియుగం. ఇలాంటి పాపాలు కర్మాలు చేసిండే యుగాల్లో కూడా కలేర్ దోష నిధి రాజ అస్తి యోగోన్ మహోగుణం, ఒక పెద్ద మహాగుణం ఉంది మనకి. ఏమది? కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్. అంటే భగవంతుని యొక్క కీర్తన్ని మనం ఎప్పుడు ఉచ్చరించడానికి మనం ప్రారంభిస్తామో అప్పుడేమైతుంది? ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్, మనకు ముక్తి దొరికిపోతుంది దేని నుంచి? ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచాన్ని. మీరు అడగొచ్చు ప్రశ్న, ప్రభు మాకు భౌతిక ప్రపంచంలో మేము చాలా సంతోషంగానే ఉన్నాం ప్రభు, ఏమో దుఃఖాలు రాని ప్రభు, ఇట్స్ థ్రిల్లింగ్ అంటారు. ఆశ్చర్య, అదే మనకు అద్భుతంగా చాలా బాగుంటుంది ప్రభు, ఎప్పుడు సుఖమే సంతోషం ఉంటే బాగుండలేదు, ఏదైనా కొంచెం దుఃఖం ఉంటే కూడా కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది లైఫ్ జీవితం అనుకుంటాం. బట్ ఎంతకాలం మీరు అలాంటి థ్రిల్లింగ్ని మీరు ఫేస్ చేసేకైతుంది? ఒకసారి ఒక ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక గురూజీని ఒక శిష్యుడు అడిగినాడంట. ఆ గురూజీ శిష్యుడు గురూజీకి బోధనలు చేస్తూ ఉంటే ఆ శిష్యుడు అడిగినాడంట, మీరు చెప్తున్నారు దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అంటున్నారు, దుఃఖం ఉంటే కూడా బాగుంటుంది గురువు, ఆ దుఃఖాన్ని మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండకూడదు అన్నాడంట. అవునా అనంట. ఆయన ట్రైన్ దగ్గర ఆ సీట్ని ఇంకా బయట పిలుచుకుపోయి ఆ ట్రైన్ చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుందంట. దీంట్లో ఇక్కడి నుంచి దూకే పానికి చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది, ఆ థ్రిల్లింగ్ చూడొచ్చు అన్నాడంట. వద్దు అన్నాడంట. ఇలాగా మన థ్రిల్లింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకే తెలీదు. అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. మన యొక్క సంస్థాపకాచార్యులు ప్రభుపాలు చెప్తారు, కత్తిపైన మీరు నడుస్తున్నారు, అలాంటి జీవితం మంది అని చెప్తున్నారంట. అంటే ఇప్పుడు దీనికి పరిష్కారం ఏం చేయాలి మనం? దీనికి పరిష్కారం ఏమి అంటే, ఈ మానవ జీవితం ఈ యొక్క జీవితాన్ని మనం ఎలా సాధించుకోవాలంటే అన్ని వదిలేయాలి. మనం చేసే వృత్తులు వదిలేయాలి, మనం చేసే వ్యాపారాలు వదిలేయాలి, మనం సంసారం అంతా వదిలేయాలి. ఇప్పుడు లేసి మొదలు బయటపడినా ప్రభంటారా? సో ఇదన్నీ వదలకూడదు, ఏది వదలకూడదు. మన భార్యని వదలకూడదు, మన భర్తను వదలకూడదు, మన యొక్క సంసారాన్ని మనం వదలకూడదు. చాలా గారాభంగా ప్రేమతో వాత్సల్యంతో మనం అందరినీ మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులు మనం చూసుకోవాలి. ఇదన్నీ చూసుకొని మనం చేసే ఒక్కొక్క ప్రవృత్తిలో కూడా భగవంతుని మనం ఆహ్వానించాలి, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. ప్రతి ఒక్క మన యొక్క పనిలో, మన యొక్క సేవలో భగవంతుని మనం ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే మనం చేసే ఒక ప్రవృత్తి కూడా అట్లంటే భగవంతుని మనం ఆహ్వానిస్తే కష్టాలు రాదనేం లేదు, కష్టాలు వస్తుంది. ఒకటి వెనకాల ఒకటి కష్టం వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు అది నిత్యంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు నిత్యంగా ఉంటుంది. దానికి నిత్యమైన పరిహారం ఏమది? దుఃఖాలు లేకుండే స్థలం ఒక్కటే, సమస్య లేకుండే స్థలం ఒక్కటే, ముగ్గుణాలు లేకుండే స్థలం ఒక్కటే, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి లేకుండేది ఒక్కటే స్థలం. వేరే స్థలం ఎక్కడ పోతేనే మనకు ఉండే ఉంటుంది. జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అంటే మనం జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నాం. జన్మ తీసుకున్న తర్వాత పునరతి జననం పునరతి మరణం. సో జన్మ తీసుకున్న తర్వాత మరణం వస్తుందా లేదా? ముసలితనం అవుతుంది, వ్యాధులు వస్తుంది, మనం చనిపోతాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ ఇదే సైకిల్లోనే ఉంటాం. ఈ యొక్క వృత్తంలోనే మనము తిరుగుతూ ఉంటాం. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చాలా మంది చూసింటారు కదా, ఈ పోస్ట్ ఇంకా ఆ పోస్ట్కి తంటా ఉంటాడు, ఆ పోస్ట్ ఇంకా ఈ పోస్ట్కి తంటా ఉంటాడు. మనం కూడా ఈ 14 లోకాల, ఈ త్రిలోకాల్లో మనము ఈ రంగులాటం ఉంది కదా, అలాగా మనం చూడుతూనే ఉంటాం. కింద ఇక్కడ మనం పైన కూర్చుంటాం రంగులాటంలో, తిరిగా మనం పైన పోతాం. పైన పోతూ మనం ఏమనుకుంటాం, అక్కడ మనం అంతా చుడుతూ ఉన్నాము, పర్వాలేదంటే మళ్ళీ కిందికే వస్తుంది. అది ఎక్కడ పోతే మళ్ళీ అక్కడే వస్తుంది అది. సో ఈ యొక్క సంసారంలో ఇది జైంట్ వీల్ అంటారు దీన్ని. ఈ యొక్క సంసారంలో మనం తిరుగుతూనే ఉంటాం. దీనికి ఒక స్టాప్ చేయాలి, ఒక రహితం చేయాలి. లేదు ప్రభు, మాకు ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచం చాలా సంతోషంగా ఉంది, సాటర్డే సండే అయితే మేము జాలీగా వెళ్తూ ఉంటాము, బయట జియాటికి పోతాము, మాల్కి పోతాము, బెంగళూరు పోతాము, అక్కడక్కడ మేము తిరుగుతుంటాం ప్రభు, మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళకేం దుఃఖం లేదు మాకు అంటే, ఓకే రైట్, ఇక్కడే ఉండొచ్చు. బట్ శాశ్వతంగా అలా ఉండడానికి మీకు అవకాశాలు ఉందా? ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా నేను సంతోషంగానే ఉంటాను,
అనేది ఎవరికైనా ఉందా ఇక్కడ? ఎప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉండడానికి వీలే కాదు. ఎందుకంటే ఇది అశాశ్వతమైంది, దుఃఖాలయం. ఇది దుఃఖంలో మనం సంతోషాన్ని వెతకడానికి అయ్యలేదు. ఎక్కడ సంతోషం ఉంది అంటే ఎక్కడ ఉండలే. మనము దానికి మనం ఏం చేసుకోవాలంటే భక్తుల యొక్క సాంగిత్యం మనం తీసుకోవాలి. అసోసియేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాంగిత్యం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఎవరి సాంగిత్యం మనం చెయ్యాలి, ఎవరి సాంగిత్యం చేస్తే మనకు ఒక మంచి ఆలోచనలు, ఒక మంచి సద్గుణాలు, ధార్మికమైన ఒక సేవలు మనకు దొరుకుతుందని మనం చెప్పి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మహాభారతంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మనుష్య జన్మానికి తర్వాత జంతువుల జన్మానికి తేడా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఏం తేడా అని చెప్పండి చూస్తాం. జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏమి? సో జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏమి? ఎందుకు తేడా ఉంది? ఆ తేడాలో మనం ఏం చేయాలి? మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమి? మీకు తెలిసిందే చెప్పండి. మార్కులు ఏం లేదు. ఓ గ్రేడు, ఏ గ్రేడు, 90%, 99 ఏ మార్కులు లేదు. సింపుల్గా మీకు ఏది తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. జ్ఞానం. ఓకే, వెరీ గుడ్. వేరే వెరీ గుడ్, నైస్. మాట్లాడే శక్తి జంతువులకు లేదు, మనుషులకు ఉంది కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్, నైస్. 2 పాయింట్లు చూడండి ఎట్లా వస్తా ఉంది. ఇప్పుడు మనలో ఎంతో ఉంది జ్ఞానము, అయితే ఎవరు దాన్ని కిండల్ చేసేవాళ్ళు లేదు. ఇప్పుడు నిప్పు ఉంది, నిప్పు పైన ఏముంటుంది? ఏం మూసుకుంటుంది? బూడిద. ఆ బూడిదని తీయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫ్యాన్ ఇట్. బాగా మనము ఇది విస్తరి తీసుకొని దాన్ని బాగా ఊపలా. ఊపుతా ఏమంటుంది అది? అది బూడిద ఏమవుతుంది? స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అప్పుడు అగ్గి ప్రకటమవుతుంది. అలాగే మనలో ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది, లోపల మన జ్ఞానం ఉంది, మనకే తెలీదు. కాకపోతే ఇంకోటి ఏమంటే శరం, మనకు సిగ్గు మాట్లాడాలంటే. ఇక్కడ మీరు ఎవరు సిగ్గుపడే అవసరమేం లేదు. అందరూ భారతీయులే, అందరూ భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళే. ధారాళంగా మీరు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు, ఏ సమస్యలైనా మీరు అడగచ్చు, ఏ డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగచ్చు. సో ఇలాగా ఎప్పుడు మనము ఫ్యాన్ చేస్తామో అప్పుడు ఫైర్, నిప్పు వస్తుంది. అదేలాగా మనలో భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానము చాలా ఉంది, మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తాలే. ప్రభుపాదులు చెప్తారు, మా ప్రభుపాదులు, యూటిలిటీ ఈజ్ ది ప్రిన్సిపల్ అంటారు. మనం దాన్ని వినియోగం చేస్తాలేదు. ఇప్పుడు ఒక జింక ఉంది, ఒక జింక జాతి ఎట్లుందంటే పరుగుతూ ఉంటుంది. పరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు పరుగుతుందంటే అక్కడ మంచి సువాసన. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఇది మంచి అగరబత్తులు తీసుకొచ్చి మనం లైట్ చేస్తే ఎట్లుంటుంది? ఎంత వీట్లాడాపా, ఇది సూపర్ ఇருக்கு, ఎంత వీట్లని అడుగుతాము కదా. ఎంగ వాయింటుంది మమ్మీని మనం అడుగుతాము. ఎక్కడ తీసుకొస్తారు మీరు? చాలా బాగుంది అన్నారు. అలాంటి మంచి సువాసన వస్తూ ఉంది. ఆ మంచి సువాసన కోసం ఈ జింక పరుగుతూ ఉంది. దానికి ఎక్కడ వస్తూ ఉంది అని తెలీదు, ఆ సువాసన ఎక్కడ వస్తూ ఉంది అని తెలీదు. తరువాత దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఆ జింక లోపలే ఉంది ఒక సువాసన. అది కేసర్ అంటాం కదా, సాఫ్రన్. మనము కుంకుమ పువ్వు ఈ ఒక గర్భిణీ స్త్రీల కన్నా మనం ఇస్తాం కదా, 8వ నెలలోనో 7వ నెలలోనో. ఆ కుంకుమ పువ్వు ఒక స్మెల్ దాంట్లోనే ఉందంట, జింక దగ్గరే ఉందంట. అలాంటి జాతి ఒక జింక జాతి ఒకటి ఉంది. దాన్ని వెతకడానికి అది పోతా ఉంది, అది ఎక్కడ వస్తా ఉంది? మంచి సువాసన అంట. అలాగే మన దగ్గర కూడా మంచి సువాసన లాంటి జ్ఞానము ఉంది. మన దగ్గర సువాసన లాంటి అధ్యయనం చేసుకునే ఒక ప్రవృత్తి కూడా మనలో ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని పచ్చో అని నిద్ర, ఈ చిన్న బిడ్డల్ని మనము ఊపుతాం కదా తొట్టల్లో వేసి, అలాగే మనము ఊగుతూ దాన్ని శయన రూపంలో పెట్టినాం. దాన్ని మనం లేపియాలి. దాన్ని లేపిస్తే అప్పుడు మనకి జ్ఞానం ఏమైతుంది? ప్రకటన అవుతుంది. ఆ జ్ఞానం ప్రకటన కావాలంటే మనకి ఎవరు కావాలంటే ముఖ్యమైన ఒక వ్యక్తి కావాలి. ఎవరు అవుతారు? గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య. సో ఆ గురువు ఎలాంటి గురువుగా ఉండాలి? కావి బట్టలేసుకొని, పెద్దగా గడ్డం ఇడుచుకొని, ఒక చేత కమండలము ఇంకొక చేత దండ పెట్టుకొని, వాళ్ళందరినీ మనం గురువుని ఒప్పుకుంటామా? స్వీకరించుకోవచ్చా? ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. అన్ని స్థలాల్లో, అన్ని ప్రదేశాల్లో అదే జరుగుతుంది. ఎవరు కావి బట్టలేసుకొని గడ్డం ఇడిచేసి ఇట్లా కట్టుకొనేస్తే, చికెన్ ఇట్లా కట్టుకొనేస్తే, చేతిలో ఒక దండ పెట్టుకొనేస్తే అందరూ పోతూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర. అలాంటి గురువు మనం స్వీకరిస్తామా? ఎలాంటి గురువు కావాలి మనకి? ఎలాంటి కష్టాలు? డబ్బులు కష్టాలా, లేకపోతే ఆస్తి కావాలంట ఇది కష్టాలా, లేకపోతే అమ్మాయికి మంచి అబ్బాయి కావాలనా, లేదా అబ్బాయికి మంచి అమ్మాయి కావాలనా, లేకపోతే సంతోషంగానే నేను ఉండాలా, దుఃఖమే రాకూడదనా? ఎలాంటి కష్టాలు మనకి నివారణ కావాలి? ఏది నిజమైన కష్టాలు ఏది?
అది చెప్పండి చేస్తాం ఫస్ట్. నిజమైన కష్టాలు ఇది. జిఎస్టీ కడతా ఉన్నాం కష్టమా, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతా ఉన్నాం కష్టమా, ఏది మన యొక్క